welcome and welcome to Buzzhar FM. Today we are discussing a tragic incident that shook Tamil Nadu, the Karur Stampede, which claimed 41 lives during a political rally on September 27, 2025. Joining me are three students who will help us understand the causes, impact and the perspective of Gen Z. Welcome everyone. Thank you. Hi. Hello. Let's start with the basics. Could each of you briefly explain what happened during the Karur Stampede? I'll go first. So, the problem started with Vijay coming very, very late. Vijay is the political leader of the TVK party. So, he had a rally in Namakkal and he had to come from there to Karur, and he was already late by a lot of time. And the celebration started at 10 o'clock and it was going on until he came. So, the stampede and the confusion already started even before he actually came to the place. So after that, because of the excitement of the people, they all started overcrowding the rally van and the stampede started occurring, taking the lives of 41 people as of now. We don't know the exact numbers even now, and almost 17 kids have lost their life because it was a Saturday. என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பிரச்சனை எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, விஜய் ஆக்சுவலாக த மெயின் ஸ்பீக்கர் அவங்க வண்டி உள்ளே இருந்தப்போ எல்லாருமே வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி சொல்கிறது, அவங்க வருவாங்களா, அவங்க வந்தோடனே இது பண்ணணும், மெயின் ஸ்பீக்கருக்கு வெயிட் பண்ணி எல்லாருமே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஆகி ஒருத்தவங்களோட வந்து அந்த சுச்சுவேஷனே ஒரு மாதிரி கேயோட்டிக்காக ஆகி அங்கே தான் வந்து பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சதுன்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன். பட் யூ ஆல் திங்க் தட் இப்போ வந்து விஜய் வந்து சீக்கிரமாக வந்திருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி ஆயிருக்குமா? what do you think? ஆயிருக்காது. பிகாஸ் அந்த ஸ்டேட் பண்ண டைம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஹி வாஸ் 2 hours லேட். ஏன்னா நாமக்கல் ரேலிக்கே அவர் போனது ரொம்ப லேட், அங்கேருந்து இங்கே வரதுமே இன்னும் லேட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் மோர் ஓவர் ஹீ brought 7,000 people ஃப்ரம் நாமக்கல் டு கரூர். அதனால டிலேனால தான் வந்து அங்கே இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கன்ஃபியூஷன், extra people had come, more crowded. Thank you. So it's clear that overcrowding and delays were the major factors. Those are the issues, right? So this leads to the causes and responsibility behind this tragic incidents. What were the primary causes of this tragedy? What do you all think? I think the first and the foremost problem, more than authority or the political party leader Vijay, is the people, because people did not even see this as a political rally. They all wanted to see Vijay. That was the main reason for them to go they all climbed the banners, they all climbed the trees, they had to switch they had to switch off the electricity because the people were climbing over the transformers. The transformers. ஆக்சுவலாக ஐ அக்ரி வித் கேட்லின். பிகாஸ் இதை வந்து ஒரு பாலிட்டிக்ஸாக பார்க்காம இது வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆக்டர் வந்து அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து அங்கே வந்த மாதிரி இருந்தது. மோரார்லெஸ் அது வந்து அவங்களோட கட்சியில் இருக்கவங்க வந்து பார்க்குறாங்கன்றதை விட்டுட்டு இது ஒரு ரேலி அப்படி கன்சிடர் பண்ணாமல் விஜயை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்த மாதிரி இருந்தது. அதனாலையும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கலாம். But if they know that such thing is going to happen, because you cannot control the crowd because it's a huge crowd. The maximum capacity is 10,000, but the people who had come, the crowd was 27,000. I feel like there's a mistake between both of them. The primary issue is leading the actor, the politician as well as the people. It's something that you cannot control. Okay, so நீங்க சொன்ன மாதிரி there are multiple factors that contributed, like overcrowding, delays, insufficient safety measures, and Evangeline சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆக்டரை பார்க்கணுன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல வந்ததுனால the accountability is with both people, with the organizers and the authorities. Do you think accountability lies more with organizers or authorities? A very debatable question as of now. இப்போவே இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இந்த ஒரு கேள்வி தான் எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இது டிவிகே மேலே தப்பா இல்லைனா போலீஸ் மேலே, தட்ஸ் வாட் டிஎம்கே மேலே தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. as far as I am concerned, I feel like the government as of now was able to provide a lot of things. They had asked them, they gave them 560 police people to take care of the entire crowd, and TVK மேல தான் தப்பு, because they told them that the amount of people will come were only 10,000. 27,000 வந்தது வந்துட்டு it was not the fault of the government. So and also இது வந்துட்டு அந்த electricity எல்லாம் வந்துட்டு increase யாரை ஏறுவாங்க அப்படின்றனால தான் the government had switched off the electricity and everything. So I think the government was able to tackle the situation and the TVK were not doing a very good job at this.
ஆனால் மொத்த காரணமே டிவிகே மேலேன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து டிவிகே அவங்க வந்து இத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு அவங்க ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இப்போ 10,000 தான் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கன்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அது இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் விஜய்னாலே நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு. கவர்மெண்ட் ஷுட் ஹேவ் அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்திருக்கணும். ஸோ அவங்க எக்ஸ்ட்ரா மெஷர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இது வந்து மொத்தமாக டிவிகே மேலேன்னு சொல்ல முடியாது. கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஷுட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Exactly. Safety cannot be the responsibility of only one party. Now let's examine the government and political response. How do you evaluate government's response to this tragedy? They all like rushed, all the DMK members, all of the all the ministers, they all rushed to the hospital area. They were all very early, kind of a little suspicious, but then they were all very early at the spot. But I feel like, you know, when you have a competition with other politicians, like I feel like it's a one point of agreement for them, because the voting is going to come, the elections are going to come pretty soon. So this is like one black point when it comes to TV. Yeah, exactly. இதை ஒரு பாயிண்டாக வச்சு லைக் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது. சில பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து இது ஒரு சாக்கா வச்சு அவங்களோட இதுக்கு வந்து லைக் அவங்களோட கட்சிக்கு வந்து ஓட் பண்ணணும், இது வந்து அவங்களோட ஃபேவராக அவங்க எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. And even until the last minute, I mean 2 days 3 days, இன்னைக்கு October 1 இல்லையா, இன்னைக்கு தான் வந்துட்டு விஜய் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ட்விட்டர் ஹேண்டிலில் மட்டும் தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு தான் வந்து he was able to like actually address the crowd, which was kind of not very right in my opinion. Yeah. Okay, so even though immediate action was taken, you all think that was maybe DMK was taking side, இதுதான் சான்ஸ்னு சொல்லி நீங்கள் வந்தாங்கன்னு பேசுகிறீங்க. even though the action was taken immediately. Yeah. Do you think this issue calls for a CBI investigation? இந்த சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆக்சுவலி கேட்டது அண்ணாமலை அவர்கள் தான், பிஜேபியில். அவர் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். மேபி இருக்கலாம், பிகாஸ் அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு they said it kept on rounding the area. ஸோ அது என்னன்னு வேணால் பார்க்கலாம். அண்ட் வேற என்ன இஷ்யூ அவங்க அந்த இடத்துல, ஐ திங்க் எவ்ரி திங் வாஸ் வெல் மேனேஜ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். Maybe the only issue was a crowd, extra crowd. Maybe சிபிஐ வச்சா இன்னும் கிளியராக வந்து லைக் நம்ம இது வரைக்குமே நிறைய பீப்புள் மேலே கன்ஃபியூஷன் இல்லை, டிவிகே மேலே இல்லை, டிஎம்கே மேலே இல்லை, கவர்மெண்ட் மேலே நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ சிபிஐ வச்சா இன்னும் நம்மளுக்கு கிளியரான ஒரு லைக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கிடைக்கும். அப்படின்றதுனால கூட சிபிஐ லைக் அவங்க வச்சது நல்லது தான் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ திங்கிங் மேபி வந்து விக்டிம்ஸ் எல்லாருமே டிவிகேயோட கட்சி பீப்புள் தானே, தேர் ஆல் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் டிவிகே தானே. ஸோ ஈவன் இந்த மாதிரி எதாவது நடந்தால் கூட ஐ டோன்ட் திங்க் தே வுட் லைக் டேக் த சைட் ஆஃப் அனதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. ஆனால் தே வுட் ஸ்டில் என்ன நடந்தாலும் மேபி ஹைட் பண்ணுறதுக்கு கூட நிறையா சான்ஸ் இருக்குது, டிவிகே மேலே ஃபுல் தப்பு இருந்தாலுமே. ஸோ ஒரு சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் இருந்தால் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது இன்னும் கிளியராக தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே. How can political leaders and organizers ensure public safety in future rallies? I feel like every little thing that they do kind of affect like how they're going to rule, like, you know, the place, the state, etc. So that something depends on every single work that they are doing. Okay, so this time they actually asked இந்த ரேலி நடத்துறதுக்கான இடம் கேட்டிருந்தாங்க. அதுதான் மெயினான பாயிண்ட். என்னன்னா they asked for a place in like middle of கரூர் மாதிரி. அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி ஜாயின்ஸ் இந்த மாதிரி திருச்சி, நாமக்கல், அப்புறம் நிறையா ஹைவே வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடம். அந்த இடம் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய இடம். அங்கே அந்த லைக் அங்கே நிறைய பேர் நிற்கலாம், அதுக்கான பெர்மிஷன் வந்து கொடுக்கல. அதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரி ரேலி எல்லாம் நடந்துச்சு லைக் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னா they should give them better பிளேஸ், லைக் இன்னும் நிறைய பெருசாக பிளேஸ் நடத்துகிறோம். அண்ட் மை ஒப்பீனியன் இந்த ரேலியெல்லாம் எதுக்கு நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல. பேசிக்காக இட்ஸ் கோனா லாட் ஆஃப் டிராஃபிக் ஆகுது அண்ட் அது வந்து மெயின் ரோட்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஆம்புலன்ஸ்க்காகவும் இந்த தடவை பிரச்சனை நடந்துச்சு. ஸோ இனிமேல் வந்துட்டு மாநாடு மட்டும் நடத்தி முடிஞ்சிருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்ன்றது மை ஒப்பீனியன். பேசிக்காக மாநாடே வேணான்னு சொல்கிறீங்களா? அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், மாநாடு வேணும்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ரேலி இந்த மாதிரி ரோடு ரேலி வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன். அண்ட் மோர் ஓவர் லைக் விஜய் வந்து இன்னும் பீக் ஆஃப் ஃபேண்டம் அந்த ஸ்டார்டமில் இருக்காங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பீப்புள் வுட் வாண்ட் லைக் கோ அண்ட் see himல. ஸோ அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குற அட்வைஸ், தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ரோட் ரேலியெல்லாம் வந்து வைக்க வேணாம் அப்படின்றது. மாநாடு வந்து ஐ திங்க் மாநாடு வாஸ் வெரி வெரி வெல் மேனேஜ்ட். அங்கே வந்து அவ்வளோ இடம் இருந்துச்சு, பார்க்கிங் ஸ்பேஸஸ் அவ்வளோ பெருசாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுலேயே இவங்க ஸ்டிக் ஆன் பண்ணால் இவங்களுக்கு நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
ஸோ நல்ல பிளானிங் அண்ட் ஹியூஜ் ஸ்பேஸோட இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க. Yeah. The next time. All right. Next, let's focus on the social and human impact. What impact has this tragedy had on survivors and the local community? ஐ ஃபீல் லைக் இனிமே வந்து யாருமே இந்த ரோட் ரேலிக்கெலாம் வந்து குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்கன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். 17 குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த சின்ன பசங்களை இனிமேல் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாதுன்றது ஒரு பேசிக், ஆனால் ஒரு ஆக்சுவலி அது ஒரு காமன் சென்ஸ் அதுவுமே இல்லை. அது இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You think there can be restrictions for that? இருக்காது, பிகாஸ் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ட்ரி எதுவுமே இல்லையே, இது பப்ளிக் ரோடு தானே. அதான் அகேன் ஐ திங்க் பசங்கள்லாம் வந்து ஆக்டர் விஜயை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க. ஆமாம். இந்த இன்சிடெண்ட்ல நிறைய குழந்தைங்களை இறந்துருக்காங்கன்றதை தவிர்த்து நிறைய குழந்தைங்க காணாமலும் போயிருக்காங்க. அவங்களோட குழந்தைங்க எங்கே இருக்காங்கன்னுமே தெரியல. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதனால வந்து நிறைய பேர் இதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களை கூட்டின்னு வர மாட்டாங்க, ஒழுங்காக இருக்கணும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு பர்சன் மேலே, ஒரு ஸ்டார் மேலே இருக்க இந்த பீப்புளோட கிரேஸும் அவங்கள பார்க்கணும், எப்படியாவது பார்க்கணுன்ற அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அந்த ஒரு ஆசை வந்து எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ இது அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு அவங்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் பொலிட்டீஷியன் ஆர் டூயிங் திட் உஸ் டூயிங் திஸ் அவங்க தான் வந்து எடுத்துகிட்டு இன்னும் சேஃப்டி மெஷர்ஸோடு பண்ணணும்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ ஃபேண்டம்ன்றதை தாண்டி இந்த ரேலியில் வந்து ஹியூமன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆஸ் இன் லைக் நிறைய ஃபேமிலி வந்து அவங்களோட க்ளோஸ்ட் ஒன்ஸ் இறந்துருக்காங்க, நிறைய குழந்தைங்களை தொலைச்சிட்டாங்க, அந்த குழந்தைங்களாம் இப்போ கிடச்சிட்டாங்களா அதை பற்றின நியூஸ்லாம் இன்னும் வரல. அங்கே அந்த மாநாட்டிலே வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த குழந்தைய காணும், லைக் இவாஞ்சன் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தை பற்றின நியூஸ்லாம் இன்னும் வெளியெல்லாம் வரல. ஸோ எஸ், ஹவு டஸ் திஸ் ட்ராஜடி ஹைலைட் சொசைட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? அதுதான் இங்கே ஹைலைட்டே நினைக்கிறேன். சொசைட்டி வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாதனால தான் இது ஒரு மெயினான ஒரு காரணம். பேனர் நிறைய பேர் ஐ சா பீப்புள் லைக் தேவர் ஆல் லைக் இடமே இல்லாமல் பேனர் மேலெலாம் ஏறி பார்த்து அதை கீழே விழுந்து அது மேலே ஏறி மிதிச்சுலாம் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு நான் வந்து நியூஸ் பார்த்தேன். அண்ட் மோரோவர் வந்து ஒரு ஹட் மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த இடத்துல வந்து பீப்புள் were not even able to stand. அண்ட் அவங்க வந்து மூச்சு திணற ஆரம்பிச்சோடனே பீப்புள் started லைக் பிரேக்கிங், அந்த ஹட்டெல்லாம் பிரித்து உடச்சி அது மேலெலாம் ஏறி, அப்புறம் அது பத்தாமல் இன்னும் நிறைய பேர் மரத்து மேலெலாம் ஏறி நின்று பார்த்துருக்காங்க. அதனால் மரம்லாம் கூட உடஞ்சிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் அங்கே ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு அங்கே மூச்சு விட முடியலை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே வந்து லைக் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே வெளியே வந்தால் பெட்டரா ஆயிடுச்சு, அதனால நான் வெளியே வரேன்னு நினச்சா எல்லாரும் அதுதான் நினைப்பாங்க, வெளியே வர முடியாது. அதனால் இனிமேல் வந்து ஒரு ப்ரீதபிளான ஒரு ஸ்பேஸில் நம்ம இனிமேல் நிற்கணும் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் தாட். இந்த மாதிரி லைக் இவ்வளோ தெரியும் இந்த மாதிரி ரேலி நடக்க போகுது, அந்த சுச்சுவேஷனில் we don't know how things might get. So I feel like they should not like allow any kind of banners or such things. And suffocationல வந்து லைக் அதுக்கு மேலே பேனர்லாம் போட்டு I feel that's very தாங்க முடியாத ஒரு அப்டக்கிள். ஆல்சோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அந்த கம்பம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஆஃப் பண்ணுறது வந்து ஒரு மேண்டட்டரி மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் லைக் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் ஏறுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் ஐ சா ஒன் கிட் அங்கே வந்து வேறு இடம் இல்லாமல் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லை அந்த கரண்ட் அந்த பில்லர் மாதிரி அதை பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு செகண்ட் லைட் ஆன் பண்ணாங்கன்னா அந்த 5 பேருமே ஆக்சுவலாகவே சர்வைவலுக்காக நின்றுட்டு இருக்கோம், அவங்க சீரியஸாகவே இறந்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டார் கிரேஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி குட். ஸோ நீங்கள் நியூஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, லைக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே 2-3 ஆம்புலன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி இருந்த அந்த லைக் விஜய் பார்க்க வந்த அந்த ஃபேன்ஸோ எல்லாருமே அவங்களாம் அந்த ஆம்புலன்ஸை போட்டு உடைக்கிறாங்க, எட்டி உதைக்கிறாங்க, என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எதனால அப்படி பண்ணாங்க? அது வந்து ஃபுல்லாக இப்போ வந்து எஸ்டிமேட்டட் க்ரௌடோவில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அங்கே ஆளுங்க நடக்கிறதுக்கே இடம் இல்லைன்னா ஆம்புலன்ஸு இல்லைன்னா காரு வண்டி ஏதாச்சும் போகிறதுக்கு இடம் இருக்குன்னா லைக் போகிறாங்கன்னா அப்போது obviously people will get irritated and they start throwing gulp, telling them to get back because there's no space for people to walk. பட் see it's an ambulance. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம வந்து ஹியூமனிட்டின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கும். ஸோ ஆம்புலன்ஸில் வந்து முடியாதவங்களை தான் ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு வராங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆம்புலன்ஸ் அந்த இடத்துல வந்தது தப்பு. ஏன்னா அங்கே ஏற்கனவே நிறைய க்ரௌட் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கவங்கள வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க எப்படியாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சாவது அங்கே வழி விட்டு ஆம்புலன்ஸை போக வச்சிருக்கலாம். ஆனால் அதில் இருக்கவங்கள அந்த ஆம்புலன்ஸே வந்து தாக்குறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பேட் திங்.
ஆக்சுவலி மும்பை இந்தியன்ஸோட ரேலி அப்போ there was like one ambulance and அது வந்து அவ்வளோ அழகாக மேனேஜ் பண்ண க்ரௌடில் வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்தனால people are able to like give them way and மூவ் பண்ணுற மாதிரி. இவாஞ்சலின் தாய்பா சொல்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல இடமே இல்லாத போது ஆம்புலன்ஸ் போகிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை, மேபி சர்வைவலுக்காக அவங்க அடிச்சிருக்கலாம். இன்னொன்று என்னென்னா சம் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் தட் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து எதுக்கு இந்த இடத்துல ஆம்புலன்ஸ் வருது அப்படின்னு கேட்டவங்களை வந்து போலீஸ் அடிச்சிருக்காங்க போல், அது ஒரு சைடு சொன்னாங்க. அண்ட் அதர் பீப்புள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் 2 ஆம்புலன்ஸ் திருப்பி அதே இடத்துல ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அண்ட் டிவிகே பீப்புள் தேவர் லைக் இது என்ன யாரோ ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி இருக்குது, ஏன்னா எப்படி வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் திருப்பி வந்துட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க. ஸோ டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த சேம் காயின். பட் யாருக்கும் தெரில அந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து என்ன கதை அப்படின்றது, ஏன்னா தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த என்டையர் ஸ்டாம்பீட். இது டிஎம்கே ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறீங்க, இல்லை லைக் இன்னொன்று தாய்பா என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு வே இருந்தும் இந்த வேல வந்திருக்காங்க, அதனால எல்லாருமே டென்ஷன் ஆகி உடைக்க பார்த்துருக்காங்க. நாட் பர்டிகுலர்லி அபவுட் டிஎம்கே, இது வந்து அவங்க பண்ணாங்கன்னு சொல்லலை, யாரை வேணா பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்கிறேன். இருக்கலாம். இன்னொன்று என்னன்னா லைக் விஜய் கிளியராக பார்த்துட்டு இருக்காரு, லைக் ஆப்வியஸாக பேசிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கீழே என்ன நடக்குதுன்னு. பட் தென் அவர் எதுவுமே பெருசாக ஆக்ஷன் எடுக்கல. ஆம்புலன்ஸ் போகுதுன்னு தெரிஞ்சு அவர் சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டேன்னு ஆம்புலன்ஸ்லாம் இப்படி போகுது அப்படின்னு தான் நினச்சி சொல்கிறாரு. லைக் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதான். ஸோ அப்பேரண்ட்லி லைக் 50 மீட்டர் முன்னாடியே வந்துட்டு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி போலீஸ்லாம் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி லைக் உள்ளே வராதிங்க, அடிங்க வந்து நிறைய இன்ஜுரி நடக்குது, ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது, தயவு செஞ்சு உள்ளே வராதிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க போல். பட் he didn't listen to it. ஸோ அதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு தே ஆக்சுவலி லைக் டுக் நோட்டீஸ் ஆஃப் அங்கே வந்து கிட்ஸ் எதோ தொலைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போல். அதெல்லாம் வந்துட்டு பசங்க தொலைஞ்சிருக்காங்க, இது அவங்க பேர் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து யாரும் மயங்கி விழுந்துறவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது வரைக்கும் தான் தெரியுமே தவிர மித்தவங்களாம் இறந்துருக்காங்க, லைக் ஏதோ நடக்குது பெருசாக அப்படின்றது அவர் கண்ணில் ஏன் தெரியலைன்னு எனக்கு தெரில, இல்லை யாருமே கீழே இருக்கிறவங்க சொல்லலையான்னு எனக்கு தெரில. இது விஜய் வந்து தெரியாமல் விட்டாரா இல்லை தெரிஞ்சு அவர் வந்து அதை கண்டுக்கலையான்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நாட்டுக்காக ஒன்று செய்ய போறான்னு தான் அங்கே வந்து எல்லாருமே அவர் பேசுறாரு. ஸோ அதை வந்து அவர் அந்த இடத்துலயே செஞ்சு காட்டியிருக்கலாமே, லைக் வேர்ட்ஸ்ல மட்டும் இல்லாமல் ஆக்ஷன்ல அங்கேயே அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாமே அவர் உண்மையிலே ஒன்று செய்ய போறாருன்னு. அதையே அவர் பண்ணலை, லைக் பண்ணலையா உண்மையிலே அவருக்கு தெரியலையே, இல்லை ஏன் அவர் அதை பண்ணாம விட்டாரு அப்படின்றது இட்ஸ் a big question. I feel like அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு கூட we can literally கொஞ்சம் பார்க்க தெரியல, we can see that that's how he's gonna manage அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஐ ஃபீல் லைக் அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பிகாஸ் த க்ரௌட் வாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. டெஃபினெட்லி he might have known தெரியலாமல் அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் he should have taken action. Maybe he tried to, he couldn't control, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஏதாச்சும் இருக்கலாம். ஸோ டிவிக்கே வந்து இது வரைக்கும் நிறைய மாநாடு நிறைய ரேலி இதெல்லாமே நடத்தியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டிவிக்கே மேலே லைக் ஒப்பீனியன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்களோட ஆட்சி பற்றி? ஓகே, என்னோட ஒப்பீனியன் அபவுட் டிவிக்கேனா இது விஜய்க்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம், அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அவருக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு குட் ஜாப் பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லாமல் பீப்புளோட ஒப்பீனியன் படி அவர் இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்தாலுமே இப்போ பண்ணியிருக்க தவறுகளை அவர் வந்து அதுலேருந்து ஒரு லைக் அவர் லெசன் லேர்ன் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல ஆட்சி அவர் பண்ணலாம். ஸோ மை விஷஸ் ஃபார் டிவிக்கே. I feel like he should consider things little seriously because I know that like when it comes to big crowd you cannot control stuffs, but they should be a proper organizers which can handle stuff. ஓகே, ஸோ டிவிக்கே கிட்ட இருக்கிற ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா they don't have any ப்ராப்பர் அட்வைசர்ஸ் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட இஷ்டத்துக்கு கொஞ்சம் பேசுகிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். மேபி அவரோட சில வேர்ட்ஸ் வந்து தப்பாக வந்து போய் சேர்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். மேபி அவரோட டைரக்ஷன் அவரோட கோல் வந்து ஒரு கரெக்டான விஷயமா இருந்தாலும் அது அவர் போகிற பாத் மேபி வந்து தப்பாக இருக்குது. ஆர் ஹீ நீட்ஸ் மோர் கைடன்ஸ் ஆன் இட். வித் இந்த டிஎம்கே ஒரு ஏஐடிஎம்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேவ் ஸோ மெனி ரொம்ப நிறைய வருஷமாக வந்து அவங்க இருக்காங்க. ஆஸ் இன் அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்குது. அண்ட் தேவ் லாட் மோர் பீப்புள் டு கைட் தம். இந்த மாதிரி பேசினா தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும், இந்த மாதிரி பேசலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பட் டிவிகேக்கு அந்த மாதிரி யாருமே இல்லை. அண்ட் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் யங்ஸ்டர் க்ரௌடு தான். அண்ட் இந்த க்ரௌட் வந்து அவங்க சொல்கிறது தான் பேச்சு. நம்ம ஃபேவரட் வந்து தப்பாக சொன்னாலும் எதாவது தப்பாக சொன்னாலுமே அது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு க்ரௌட் கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகிறது நான் பார்க்குறேன். ஸோ
அவர் வந்து கரெக்டாக அவரோட டைரக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னும் பெட்டர் அப்ரோச் எடுத்துகிட்டு வந்தால் டிவிகே வந்து இன்னும் நல்லபடியாக வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். See, like இப்போ இருக்கிற நியூஸ் எல்லாம் I have heard that when people try to connect with Vijay for like any kind of political issues, people are not able to reach him like direct up. Through third person or fourth person, people are trying to reach him. See, I understand Vijay is a very good actor, very famous actor, and he has a lot of fans, especially in Tamil Nadu, he has a lot of fans. But when you see, when he has come to a political party, he should come down a bit so that he can help a society, be a helping hand for them, understand what their perspective is, understand their needs, so that it could come under a developing history. Okay, now let's get back to the actual issue, that is the Karur Stampede. Given everything we've discussed, what lessons should we take from the Karur Stampede? ஸ்டார் கிரேஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகணும். ஐ திங்க் ஒரு செலிப்ரிட்டியை வந்து இது ஒரு ரொம்ப நாளாக சொல்கிற ஒரு விஷயம். ஒரு செலிப்ரிட்டியை நேரில் பார்த்தா கூட ரெஸ்பெக்ட் தேர் ப்ரைவசி, ரெஸ்பெக்ட் வாட் எவர் இட் இஸ். அப்படி உங்கள் லைஃப்பை ரிஸ்க் பண்ணி நீங்கள் ஒருத்தங்களை பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. மேபி முன்னாடி வந்து உங்ககிட்ட ஃபோன் இல்லை, ஒரு எதுவுமே உங்களுக்கு வேறு தேர் இஸ் நோ வே யூ குட் சி யுவர் ஸ்டார் அப்படின்னும் போது ஓகே ஃபைன், அது கூட ஃபைன் இல்லை தான். பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபோன்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே பார்க்குறோம், கண்ணால் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட பரவாயில்ல, கிட்ட போய் பார்க்கணும், தொடணும் ஆர் அப்படி நினைக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப டூ மச் அப்படின்ற மாதிரி. அது ஒரு காட் ஃபிகராக பார்க்குறது வந்து நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன். அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக வந்து விஜய்க்கு அவங்களோட ஃபேமிலி இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புளுக்கு விஜய் ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள பார்க்கணும், எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் உங்கள் அம்மாவுக்கு நீங்கள் தான் இருக்கீங்க, உங்களோட பசங்களுக்கு நீங்கள் தான் பேரண்ட்ஸாக இருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட பிளேஸை விஜய் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். யூ பேசிக்லி ஹேவ் லவ்ட் ஒன்ஸ் அரவுண்ட் யூ. ஸோ அவங்கள நீங்கள் கஷ்டப்படுத்தாமல் கீப் யோர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட், தென் த பர்சன் யூ லைக். அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே இது எதுவுமே நடக்காது. அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து யாருன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரேலியோ இல்லை எதுவும் நடத்தினாலுமே அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங்கோட ஒரு நல்ல சேஃப்டியோட நடத்தினா இட் வுட் பி பெட்டர். Yeah, I totally agree with Evangeline and Caitlin, because you're living for yourself. I understand that he is a very big actor, okay, you want to see him, there's a craze for it, yes, totally agree. But there's certain situation that you have to avoid in such things, like you prioritize your family, you're living for, there's a value that you're living for, such thing like that. Yes, I totally agree with both of them. ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர் பிளானிங், ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன், சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க. அண்ட் தென் ஆல்சோ தேர் ஷுட் பி அ ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிட்வீன் த பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ த ஹூ ஆர் ஆர்கனைசிங் த ஈவெண்ட். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ ஆல். What advice would you give to students or young people attending the large public events? Supporting a politician or something. See, being Vijay is an actor, he might be a very good actor, but you know how he's going to be when it comes to politics. I think people should understand that in that kind of a perspective, and then support whoever the team they want to. Make sense. ஓகே, இதுக்கப்புறம் வர யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் எனி ஹூஎவர் இட் இஸ், நீங்கள் ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்க இடத்துல ஒரு மீட்டிங்கோ இல்லை எதுவோ நீங்கள் போய் அட்டென்ட் பண்ணாலுமே சேஃப்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டண்ட். உங்களை நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துல. அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு எதுனாலுமே அந்த இடத்துல பேனிக் ஆகி உங்களை காப்பாற்றிக்கணும், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெளில வரணுன்றதை தவிர்த்து அவங்களுக்கு ஒன்று அடிபட்டுருக்கு, ஸோ அதை அவங்களுக்கு எதனா ஒன்று ஆயிருக்குன்னா அதுக்குமே ஹெல்ப் பண்ணி அந்த பிளேஸை எப்படி காமாக்குதுன்னு பாருங்கள். எல்லாருமே வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகி தப்பிக்கணும்னு நினைக்காம அந்த இடத்த காமாக்கி எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி எல்லாருமே பத்திரமா வெளில போகலான்றத ஒரு ஐடியா, லைக் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவோட நீங்கள் போங்க, சேஃப்டியாக போங்க and return back home safely. ஸ்டாம்பேடுன்றது ஒரு ரொம்ப ஒரு மேஜரான ஒரு இஷ்யூ. அண்ட் பேசிக்கலி வி லிவ் இன் த மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி அண்ட் இட் டஸ் நாட் ஜஸ்ட் அப்ளை. இந்த ரேலியோடய முடிஞ்சிச்சு நடக்காதீங்க. இதுக்கு மேலே கான்சர்ட்ஸ் இருக்குது, மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ், பஸ்ஸஸ், நிறைய இடத்துல இந்த ஸ்டாம்பேட் நடக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஈவன் த கிளாஸ்ட்ரோபோபிக் ஸ்பேஸ் தட் வி ஆல் லிவ் இன். ஸோ எங்கே போனாலுமே யுவர் சேஃப்டி இஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு இடத்துல வந்து உங்களால் மூச்சு விட முடியலன்னா ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் தட் பிளேஸ், கோ ரன் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி. அதான் உங்களோட டாப் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும். மோர் தென் சீயிங் த பர்சன் லைவ், ஹேவிங் அ லைஃப் இஸ் வே பெட்டர் அண்ட் மேபி தேர் வில் பி another opportunity for you to see them. So please take care of your life. ஓகே, ஸோ எஸ், நீங்கள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் 3 பேரும் பேசினதை வச்சு ஒரு காமனான டேக்அவே அப்படின்னு பார்த்தா, புட் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள பார்க்கணுன்றது மட்டும் இல்லாமல்
உங்களோட லைஃப் சுற்றி இருக்கிறவங்களோட சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இதெல்லாமும் பாருங்க அப்படின்றதான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஒரு ஸ்டாம்பேடுன்றது நாட் ஜஸ்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் ரேலி, இட் கேன் ஹேப்பன் எனிவேர். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரை டு கீப் யூர் செல்ஃப் சேஃப் அண்ட் அதர்ஸ் சேஃப். Let's also remember that 41 lives lost in Karur. Our deep condolences to all the 41 families who've lost their loved ones. Safety, awareness and responsibility are lessons we cannot ignore. With this, we conclude our discussion. Thank you everyone for listening to Bazaar FM. Signing off, Divya.